ई मॅथ्स ट्युटोरियल या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत. सो फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये ब्रिज कोर्स स्टँडर्ड 9th सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स डे 45th मेन्स फायनल टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करणार आहोत. आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. फायनल टेस्ट नंबर 3 स्टँडर्ड 9th सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स मार्क्स 30 टाइम 2 hours. Question number 1. Some question and their alternative answers are given. Select the correct option and write its alphabet. First, out of the following numbers, dot dot is a prime number. Option A is 2, option B is 22, option C is 4, option D is 0. So correct answer is option A, because 2 is a prime number. So correct answer is option A. Second, if a transversal intersect two parallel lines, then the sum of interior angles on the same side of transversal is dot dot. If transversal intersect two parallel lines, then sum of the interior angles on the same side of the transversal is the L parallel to line M. L parallel to line M. N is a line L is a transversal of line L and line M. So see here, there was sum of the interior angles. Sum of the interior angle on the same side of the transversal is 180. Transversal is 180. So option B is correct. Option B is correct. Third, cube root of 64. Cube root of 64 is 4. So option D is correct. Option D is correct. Next, fourth, the point of concurrence of medians of a triangle divides each median in the ratio 2:1. So option C is correct. Okay. Next, fifth, a minus b bracket square. A minus b bracket square is equal to a square minus 2ab plus b square. A square minus 2ab plus b square. So option B is correct. Option B is correct. And 6, 4a plus 3a. So 4a plus 5b plus 3a minus 2b. 4a plus 3a is 7a. 5b minus 2b plus 3b. So option C is correct. Option C is correct. ओके, आपण क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व केला आहे. आता आपण क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूया. क्वेश्चन नंबर 2. Write the name of the test of concurrence by which following triangles are congruent. Write the name of the test congruence by which following triangles are congruent. Okay, see here in triangle ABC and triangle PQR. Triangle ABC and triangle PQR.
angle B is equal to 90, angle Q is equal to 90. Okay, so hypotenuse AC congruent to hypotenuse PQ, BC congruent QR. सो म्हणजे या दोन राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये हायपोटेन्यूज कॉन्ग्रंट आहे आणि एक साईड कॉन्ग्रंट आहे. सो हायपोटेन्यूज कॉन्ग्रंट असेल आणि एक साईड कॉन्ग्रंट असेल तर या ठिकाणी कोणती कॉन्ग्रंट टेस्ट असेल तर हायपोटेन्यूज साईड टेस्ट, हायपोटेन्यूज अँड साईड टेस्ट. ओके, सो आन्सर इज hypotenuse okay, hypotenuse side test. Next, second, a minus 5 is equal to 7. A minus 5 is equal to 7. Then find the value of a. What is given? A minus 5 is equal to 7. Therefore, a is equal to 7 plus 5. So therefore, a is equal to 12. So answer is 12. Okay. Next, third. Factorize a square minus 81. A square minus 81. So a is equal to a square minus 81 is equal to a square. So 81 ला आपण या प्रकार लिहू शकतो 9 square. 81 means 9 square. So a square minus 9 square is equal to first bracket a plus 9, second bracket a minus 9. ओके, या ठिकाणी फॉर्म्युला कोणता अप्लाय केला तर a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रॅकेट a प्लस बी, सेकंड ब्रॅकेट a मायनस बी. ओके, a प्लस बी, a मायनस बी. So here a square means a square, b square means b is equal to 9. So a plus b means a plus 9. A minus b means a minus 9. Okay. So answer is first bracket a plus b, sorry, a plus 9, second bracket a minus 9. Okay. Next, fourth. Angle R and angle S are vertically opposite angles of each other. Measure of angle R is 80 degree. Find the measure of angle S. So angle R and angle S are vertically opposite angles of each other. So therefore angle R is equal to angle S. Vertically opposite angles काय असतात, इक्वल असतात किंवा कॉन्ग्रंट असतात. सो R is equal to S. Okay, here R is equal to 80 degree. Angle R is equal to 80 degree. So therefore angle S is equal to 80 degree. Okay, कळलं तुम्हाला. अँगल आर किती आहे 80 डिग्री असेल तर अँगल एस पण किती असेल 80 डिग्री. कारण का दोन्ही अँगल काय असतात, इक्वल असतात. वर्टिकली अपोजिट अँगल्स कॉन्ग्रंट असतात. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, 14 मार्क्स. फर्स्ट, ड्रॉ एनी ट्रायंगल ABC. ड्रॉ मीडियन AD ऑन अ साइड BC फ्रॉम A. सो या ठिकाणी आपल्याला एक ट्रायंगल ड्रॉ करायचा आहे. ओके. त्यानंतर व्हर्टायसिस A मधून मीडियन AD ड्रॉ करायचे आहे. ओके, ऑन साइड BC.
फ्रॉम ए. ड्रॉ मीडियन AD ऑन साइड BC फ्रॉम ए. म्हणजे ए मधून आपल्याला साइड BC वर मीडियन ड्रॉ करायची आहे. फर्स्ट आपण एक ट्रायंगल ड्रॉ करून घेऊया. या ठिकाणी कोणतेही मेजरमेंट दिलेलं नाही, आपण कोणताही एक ट्रायंगल ड्रॉ करू शकतो. आपण ट्रायंगल ड्रॉ करून घेतलेला आहे. तुम्ही या प्रकारे ट्रायंगल ड्रॉ करा. सो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC. या ठिकाणी मी रफ फिगर ड्रॉ करतोय म्हणजे तुम्हाला कळेल आपल्याला ऍक्च्युली काय ड्रॉ करायचं आहे. ट्रायंगल ABC, the AD, this is median AD. So AD is a median, so therefore D is a midpoint of BC. D हा BC चा काय मिडपॉइंट आहे. म्हणजेच आपल्याला आता BC चा मिडपॉइंट फाइंड करायचा आहे. साइड BC चा आपल्याला मिडपॉइंट फाइंड करावा लागेल. सो त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, BC ला बायसेक्ट करावं लागेल. ओके, तर बायसेक्ट करण्यासाठी कंपास घ्या. कंपासचे स्टील पॉइंट B वर ठेवा. डिस्टन्स मोर दॅन हाफ घ्या. ओके, डिस्टन्स किती घ्या, मोर दॅन हाफ. पॉइंट B वर ठेवा. वरच्या बाजूला एक आर्क ड्रॉ करा. सेम डिस्टन्स घेऊन खालच्या बाजूला एक आर्क ड्रॉ करा. ओके, आपण या अगोदर सेगमेंट बायसेक्ट करायला शिकलेलो आहोत. काय केलंय, मोर दॅन हाफ आपण डिस्टन्स घेतलंय. स्टील पॉइंट B वर ठेवलाय. वरच्या साईडला एक आर्क ड्रॉ केलाय, खालच्या साईडला एक आर्क ड्रॉ केलेला आहे. सेम डिस्टन्स चेंज करू नका. आता स्टील पॉइंट C वर ठेवा. जो वरच्या बाजूला जो आर्क ड्रॉ केलाय त्याला कट करा आणि खालच्या बाजूला आर्क ड्रॉ केलेला आहे त्याला सुद्धा काय करा, कट करा. आणि आता हे दोन्ही काय करा, जोडून घ्या. या दोन्ही आर्कचा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आणि या दोन्ही आर्कचा इंटरसेक्टिंग पॉइंट काय करा, या पॉइंट मधून एक लाईन ड्रॉ करा. आपण लाईन ड्रॉ केलेली आहे आणि ही लाईन BC ला ज्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते तो पॉइंट कोणता असेल आपला, D. त्या पॉइंटला नाव का दिले आपण, D. सो हा D बायसेक्ट केलेला आहे. सो BD इज इक्वल टू DC आणि हा अँगल किती असतोय, 90 डिग्री. ओके, आता आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे, ड्रॉ मीडियन AD ऑन साइड BC फ्रॉम A. म्हणजे आपलं A आणि पॉइंट D काय करा, जॉईन करा. आपण मीडियन ड्रॉ केलेली आहे. कळले तुम्हाला. ओके, नेक्स्ट. सेकंड, इन अ राइट अँगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ हायपोटेन्यूज अँड वन ऑफ द sides are 10 cm and 6 cm respectively. Then find the length of other side. Here length of hypotenuse is 10 cm and length of one side is 6 cm. Find the length of other side. तुम्ही याचं उत्तर ट्रायंगल ड्रॉ करू शकता किंवा विदाउट ट्रायंगल ड्रॉ न करता सुद्धा आपण आन्सर फाइंड करू शकतो. ओके, सो बाय पायथागोरस थेरम, राईट अँगल ट्रायंगल आहे म्हणजेच कोणते थेरम आपण अप्लाय करणार, बाय पायथागोरस थेरम. Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to one side square plus other side. Okay, here one side hypotenuse is 10 centimeter, one side is 6 centimeter, so 6 square plus other side. Okay, 10 square is 100, 6 square is 36 plus other side or second side square. 100 minus 36 is equal to other side square.
100 minus 36 is 64 is equal to other side स्क्वेअर. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, अदर साइड. या ठिकाणी स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर काढायचं असेल तर काय करतो आपण, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वेअर रूट ऑफ 64 is 8 because 8 square is 64. So square root of 64 is 8. So 8 is equal to other side. So therefore the length of other side is 8 centimeter. Other side is 8 centimeter. ओके. ट्रायंगल ड्रॉ करून जर इक्वेशन सॉल्व करायचं असेल तर काय करणार आपण, ट्रायंगल ड्रॉ करणार. ड्रॉ एनी राईट अँगल ट्रायंगल. त्याला नेम करा ABC. हायपोटेन्यूस इज 10 सेंटीमीटर. वन साइड इज 6 सेंटीमीटर. सेकंड साइड आपल्याला फाइंड करायचे. सो या ठिकाणी काय येईल, बाय पायथागोरस थेरम AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. हियर AC इज 10 स्क्वेअर. AB फाइंड करायचे. BC इज 6 so 6 स्क्वेअर. 10 स्क्वेअर इज 100. AB स्क्वेअर 6 square is 36. So 100 minus 36 is equal to AB square. 64 is equal to AB square. 64 means 8 square is equal to AB square. Okay. Square get cancelled means taking square root 8 is equal to AB. 8 is equal to AB. So therefore length of other side is 8 centimeter. कळलंय तुम्हाला? Okay. Next. Third, the sum of ages of Sejal and Sonal is 30 years. Sejal is elder to Sonal by 2 years. Then find the age of Sejal. आपल्याला सेजल आणि सेजलचे एज फाइंड करायचं आहे. सेजल आणि सोनल यांचे एजची ऍडिशन किती येते, 30 इयर्स. ओके. आणि सेजल इज एल्डर टू सोनल. सेजल सोनलपेक्षा मोठी आहे. किती वर्षाने, 2 वर्षाने. ओके. देन फाइंड द एज ऑफ सेजल. सो लेट एज ऑफ सोनल बी X इयर्स. आपण काय कन्सिडर केलंय, सोनलचे एज किती आहे, X इयर. सो देअरफॉर एज ऑफ सेजल इज इक्वल टू सीयर. सेजल इज एल्डर टू सोनल बाय 2 इयर्स. सेजल सोनलपेक्षा 2 वर्षांनी मोठे आहे. सेजलचे एज किती आहे आपण कन्सिडर केलं X. सोनलचे एज किती आहे X. मग सेजलचे एज किती असेल, सेजल सोनलपेक्षा 2 वर्षांनी मोठे आहे म्हणजे सेजल एल्डर टू सोनल बाय 2 इयर्स. 2 वर्षांनी मोठे असेल तर काय करणार इथे +2. ओके. एज ऑफ सोनल बी X इयर, एज ऑफ सेजल बी X+2. X+2 कसं आलं कळलंय का, कारण का सेजल ही 2 वर्षांनी मोठे आहे. सेजल इज एल्डर टू सोनल बाय 2 इयर्स. सो नेक्स्ट, the sum of the ages of Sonal and Sejal and Sonal is 30 years. So from given condition, is the sum of the ages of Sejal and Sonal is 30 years. आपण हे सोनल, सेजल आणि सोनल यांची एजची आपण ऍडिशन केली तर किती येते, 30 इयर्स. म्हणजेच काय येईल, X+2 is equal to 30. So therefore X+2 is equal to 30. X plus X, 2X plus 2 is equal to 30. So therefore 2X is equal to 30 minus 2. 2X is equal to 30 minus 2 is 28. So therefore X is equal to 28 divided by 2. Therefore X is equal to 2 1s are 2, 2 4s are 8.
So x is equal to 14. x means एज ऑफ सोनल. सोनलची एज किती असणार 14 इयर्स. सोनलचे एज 14 इयर्स. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे एज ऑफ सेजल. सो देअरफॉर द एज ऑफ सोनल is equal to x plus 2. x is 14. 14 plus 2 is 16 years. Okay. Age of Sonal is 16 years. Next. Fourth. Construct triangle ABC such that AB is equal to 4.2 cm, BC is equal to 5.4 cm, AC is equal to 6 cm. आपल्याला ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे. ए बी इज गिवन, बी सी इज इक्वल टू BC इज 5.4 अँड AC इज 6 सेंटीमीटर. सो आपण फर्स्ट रफ फिगर ड्रॉ करून घेऊ. आपण रफ फिगर ड्रॉ केलेले आहे. इन ट्रायंगल ABC, AB इज 4.2, BC इज इक्वल टू 5.4, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ओके. आता यावरून आपण काय करूया फेअर ट्रायंगल काय करूया फेअर फिगर ड्रॉ करूया. सो फर्स्ट आपण BC ड्रॉ करून घेऊ. BC इज इक्वल टू 5.4. सो 5.4 सेंटीमीटरचा आपण सेक BC ड्रॉ करूया. आपण 5.4 सेंटीमीटरचा सेक BC ड्रॉ केलेला आहे. त्यानंतर आपण हा पॉइंट A फाइंड करायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला AC किती आहे AC 6 सेंटीमीटर. कंपासमध्ये तुम्ही मेजर करून घ्या 6 सेंटीमीटर. ओके. हे कंपासमध्ये मेजर करून घेतल्यानंतर हा पॉइंट C वर ठेवा. आपण डिस्टन्स किती घेतले 6. सो AC 6. स्टील पॉइंट C वर ठेवा आणि वरच्या बाजूला या प्रकारे आर्क ड्रॉ करा. ओके. नेक्स्ट डिस्टन्स AB किती आहे 4.2. सो पुन्हा कंपासमध्ये 4.2 डिस्टन्स घ्या. डिस्टन्स किती घेतले 4.2. 4.2 डिस्टन्स घेतल्यानंतर आता तुम्ही स्टील पॉइंट कंपासचे ठेवणार कुठे पॉइंट B वरती आणि जो वरचा आर्क मारलाय त्याला काय करा आपण कट करा. हे दोन्ही आर्क ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होतात तो पॉइंट कोणता आहे A. आता तुम्ही AB अँड AC काय करा जॉईन करा. AB आणि AC ड्रॉ केलेला आहे. आता आपलं हे ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट केलं. अशा प्रकारे आपण हा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. डिस्टन्स AB इज 4.2 सेंटीमीटर, BC इज 5.4 सेंटीमीटर, AC इज 6 सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट आपण ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट केला आहे. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूया. फिफ्थ. In the following figure, line M parallel to line N, line P is their transversal. From given information, find the values of A and B. Give reason for your answer. Simple आहे. See here, B and 80. B is equal to 80. B is equal to 80. Reason वर्टिकली अपोजिट अँगल्स. आणि वर्टिकली अपोजिट अँगल्स काय असतात इक्वल असतात और कॉन्ग्रंट असतात. वर्टिकली अपोजिट अँगल्स. नेक्स्ट लाइन M parallel to line N and line P is their transversal. Therefore, angle B is equal to angle A. Angle A is equal to B. Why? Alternate angles. Alternate angles काय असतात कॉन्ग्रंट असतात. बघा झेड तयार होतो या ठिकाणी. ओके. अल्टरनेट अँगल्स कसे असतात कॉन्ग्रंट. alternate angles. So therefore A is equal to B is equal to 80. So therefore A is equal to 80 degree.
B इज इक्वल टू 80 डिग्री अँड A इज इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री. तुम्ही हे अँगल सुद्धा घेऊ शकता. A and 80 आर करस्पॉन्डिंग अँगल आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो A इज इक्वल टू 80 डिग्री. ओके. नेक्स्ट 6. Represent the given numbers on number line. First number is 5/3, second number is -4/3. हे आपल्याला नंबर लाईन वरती रिप्रेझेंट करायचे आहेत. त्यासाठी आपल्याला एक लाईन ड्रॉ करून घेऊया. लाईन काय करूया, ड्रॉ करूया. नंबर लाईन ड्रॉ करून घेऊ. एक आपण लाईन ड्रॉ केलंय. आता काय करूया, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर वरती एक मार्किंग करूया. 1 सेंटीमीटर वरती काय 1 सेंटीमीटर वरती मार्क करून घेऊ. आपण या प्रकारे 1 सेंटीमीटर वरती मार्किंग केलेलं आहे. आता आपण मिडलला एक 0 घेऊ. ओके. देन 1 2 3 4 5 6 7. लेफ्ट साईडला -1 -2 -3 -4 -5 -6. पण आपल्याला रिप्रेझेंट काय करायचे आहेत, 5/3 -4/3. म्हणजे डिनॉमिनेटर किती आहे, 3. सो आता ह्या प्रत्येक नंबरला 3 ने डिवाइड करा. झिरो अपॉन 3 इज 0. आता बघा आपल्याला नंबर कोणता रिप्रेझेंट करायचा आहे, 5/3. सो 5/3 या ठिकाणी पॉईंट आहे. ओके. फर्स्ट पॉईंट आपण शो केलेला आहे. सेकंड पॉईंट इज -4/3. -4/3 इज हियर. ओके. आपण दोन्ही पॉईंट नंबर लाईन वरती दाखवलेले आहेत. सो या प्रकारे तुम्ही नंबर लाईन ड्रॉ करू शकता. सी हियर 1/3, 2/3, 3/3 मीन्स 1. 6/3 मीन्स 2. सो हियर -1 -2. सो या प्रकारे तुम्ही नंबर लाईन ड्रॉ करू शकताय. नेक्स्ट सॉल्व 4x² - 3x + 7 फर्स्ट ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस x² + 8x - 5 सेकंड ब्रॅकेट कंप्लीट. म्हणजे आपल्या पॉलिनोमियलचं काय करायचंय, सबस्ट्रॅक्शन करायचंय. सो 4x² - 3x + 7 मायनस x² + 8x - 5. नेक्स्ट ओपन दी ब्रॅकेट 4x² - 3x + 7. तर या ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन असेल तर काय करतो आपण, ब्रॅकेटमधील साईन काय होतात, चेंज होतात. सो काय होईल या ठिकाणी x² + 8 चे काय होणार -8x प्लस पाहिजे, सो -5 काय होणार +5. साईन काय झाले, चेंज झाले. आता या ठिकाणी 4x² हा -x² -3x -8x 7 + 5. नेक्स्ट 4x - x² किती येतील, 3x². -3x -8 -3 -8 सेम साईन का होतं, ऍडिशन होतात. ओके. सो 8 + 3 11. साईन कोणतं देणार आपण, सेम साईन. म्हणजेच काय येणार इथे -11x. 7 + 5 12. सो हे आपल्या काय आन्सर. x² 4x² - 3x + 7 मायनस second bracket x² + 8x - 5 and answer is 3x² - 11x + 12. Next question number 4. Solve the following sub question, 6 marks. In a circle with center O, seg OP perpendicular to chord AB. AB is equal to 48 centimeter. AB is equal to 48 centimeter. OP is equal to 7. OP is equal to 7. Then find radius of the circle. Radius find करायचं आहे म्हणजे आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, OA फाइंड करायचं आहे. See here AB is equal to 48. OP perpendicular to AB. So AP किती असेल 24. Okay. Because perpendicular drawn from center to the chord, it's bisect the chord. सेंटर मधून
कॉर्डवरती जर परपेंडिक्युलर आपण ड्रॉ केला तर तो काय करतो, कॉर्डला काय करतो, बायसेक्ट करतो. म्हणजेच काय, कॉर्डचे 2 इक्वल पार्ट करतो. कॉर्डची लेंथ किती होती, 48. 48ची हाफ किती, 24. सो नेक्स्ट काय करणार आपण, इन ट्रायंगल OPA, अँगल OPA इज इक्वल टू 90. सो ट्रायंगल OPA इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. आणि राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर आपण कोणता थेरम यूज करणार, पायथागोरस थेरम. आणि पायथागोरस थेरम यूज करून आपण OA ची लेंथ काढू शकतो. ओके, आता आपण हे काय करूया, सॉल्व्ह करूया. सोल्युशन. इन अ सर्कल विथ सेंटर O, chord AB is equal to 48 centimeter, OP is equal to 7 centimeter, OP perpendicular to AB, OP perpendicular to AB, this is given. Okay, OP perpendicular to AB, therefore AP is equal to, therefore AP is equal to half into AB. Reason, the perpendicular drawn from center of the circle to the chord bisect the chord. Okay, so half, AB is equal to 48, so 2 1s are 2, 2 4s are 8, so AP is equal to 24 centimeter. AP is equal to 24 centimeter. So next, triangle OPA is a right angled triangle. So therefore by Pythagoras theorem, hypotenuse square means OA square. Hypotenuse square is equal to one side square plus other side square. So OA square is equal to AP square plus OP square. OA square is equal to AP square plus OP square. OP square. Here AP is equal to 24, OP is equal to 7. So 24 square plus 7 square. 24 square is 576, 7 square is 49. So 576 plus 49 is equal to 625. So OA square is equal to 625. So OA square 625 कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर आहे, तर 25 चा स्क्वेअर आहे. सो OA square is equal to 25 square. So square get cancel means taking square root. So OA is equal to 25. OA is equal to 25. Here OA is a radius of a circle. OA is a radius of a circle. So therefore the radius of the circle is 25 centimeter. Okay. Next. Second, multiply the given polynomials and write the degree of the product. Multiply the given polynomials and write the degree of the products. So x square minus 4x plus 8 into x square minus 1. आता आपण हे काय करूया, सॉल्व्ह करूया. सो मल्टिप्लाय एक्स स्क्वेअर इंटू सेकंड ब्रॅकेट, एक्स स्क्वेअरने सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. नेक्स्ट मायनस 4x इंटू सेकंड ब्रॅकेट, नेक्स्ट 8 into second bracket. Okay, next x square into x square, x raised to 4, x square into minus 1, minus x square. Next minus 4x into x square, minus 4x cube, minus 4x into minus 1, minus plus 4x into 1, 4x plus 8 into x square, 8x square, 8 into minus 1 minus 8. नेक्स्ट या ठिकाणी हायेस्ट पॉवर किती आहे, x रेज टू 4. मग त्याला अगोदर लिहा. त्यानंतर काय येईल, 4x क्यूब, त्यानंतर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस 8x स्क्वेअर प्लस 4x minus 8. So therefore x raised to 4 minus 4x cube minus 1x square plus 8x square. Difference sign subtraction. 8 minus 1 is 7. Sign of greater number means plus. Plus 7x square plus 4x minus 8. So here आपल्याला काय लिहायचं आहे, डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट. या प्रोडक्टची डिग्री किती आहे, डिग्री इज इक्वल, डिग्री मीन्स हायेस्ट पावर. हायेस्ट पावर, हियर हायेस्ट पावर इज 4. सो डिग्री इज इक्वल टू 4. डिग्री इज इक्वल टू 4. सो फ्रेंड्स, या प्रकारे आपण फायनल टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व केलेली आहे. थँक्यू.